حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور بھیڑ کو ذبح کیا اور بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی، اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کو کیسے ذبح کیے تھے، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں، آپ کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی دور ہوئے ہیں۔ مثلا جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی انگ کٹ جاتا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کے باقی حصے کے ساتھ پلا کر لعاب دہن لگاتے تو فوراً جڑ جاتا اور زخم کا نشان تک وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی اور ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاؤں میں تلوار ماری، جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابیہ اکرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کرہا رہے تھے۔ حضرت نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر کے قلعے کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعے کو پہلوان کا نام مرحب تھا، وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا،
कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहीब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा, तो वह जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला न होगा। अल्लाह उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, उनकी आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें यहाँ लाओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लाबे दहन उनकी आंखों पर लगाया तो वो फ़ौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किले को मजबूत दरवाज़ों को उखेड़ डाला और उनके किले पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी मेरी आंखें कभी ख़राब नहीं हुई। और आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ुं के चंद वाक़े बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह उन्हें पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़िबह करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा और आग जलाऊँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप हरगिज़ तकलीफ़ न करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आप आग जलाएँगे। आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी अकरम ने फरमाया, मैं तुम पर अपने लिए कोई बरफरी और कोई फौकियत नहीं पैदा करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वह बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। पहले मदीना की आदत थी कि वो रोज़ाना नमाज फजर के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते थे। आप उससे अपना हाथ डुबोते थे। सहाबा उस पानी को मुबारक समझकर अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ़ की तरह ठंडा होता था, उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को यह कहकर वापस नहीं किया था कि पानी बड़ा ठंडा है, लिहाजा तुम अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मरतबा का जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफ़ा यामनी मदीना से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफ़ा ने एक कपड़ा तानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दे की औरत में हज़रत ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तानकर फरमाया, हुज़ैफ़ा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने बहुत सी माज़रत की और कहा, आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान जाएं, आप जहमत न करें। लेकिन उनकी माज़रत के बावजूद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक़ सफ़र की खिदमत का इसरार करते हुए फरमाया, जब दो शख्स रफ़ीक़ सफ़र में हों तो उनमें से अल्लाह को वो शख्स ज़्यादा प्यारा होता है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खिदमत करता है। रिवायत में मशहूर है कि एक कनीज़ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा आप मेरे साथ चलें और उससे कहें कि वह मुझसे बदसलूकी रवैया ना रखे। आपने कनीज़ को साथ लिया और मालिक के दरवाजे पर गए। जब आपने अपने कनीज़ पर नबी अकरम का यह लुत्फ़ व करम देखा तो वह उसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो उस कनीज़ की राह खुदा में आज़ाद कर दिया। हज़रत अली का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान जमात की खिदमत करे तो जमात से जितने अफराद होंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसे जन्नत में खादिम अदा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।